परम सत्कारयोग साध संगत जी, तुसी काफ़ी दिनों तो 10-15 दिन तो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का जस सुन रहे हो, साखियां सुन रहे हो, अलग अलग रूप में सुन रहे हो। पता नहीं जे मैं अगों पुछा कि तुहाडे विचों किन्नियां ने सुनिया है, किन्नियां ने ध्यान नाल सुनिया है, किन्नियां नूं उहदा आनंद आया है कि नहीं। पर क्योंकि भैणी साहब तो लैके सच पातशाह आपे ही किरपा करके शुरू कराउंदे ने, ध्यान विच आया तो शुरू कराया तो सुन के बहुत नवीं चीज़ों का पता लगा, बहुत आनंद आया। जदों असी हरजस सुनते हैं, जदों असी सतगुरु सच्चे पातशाह का जस सुनते हैं, उदों अंदर शरधा पैदा होंदी है। उदों जदों साडे अंदर इस तरह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह वास्ते प्यार पैदा होंदा है तो साडा भला होंदा। अज सवेरे सवेरे जदों मैं उठ्या तो मैं फोन देखा, मैनूं अमरीका तो किसी ने मैसेज भेजा कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का जस सुन के मेरे अंदर होर भी प्यार पैदा होया। वो सच्चे पातशाह जपजी साहब च हुक्म करते ने, सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ। किते जाण की लोड़ नहीं, जे असीं सुन लईए, सुन के वो जस अकाल पुरख का इत्थे सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का जिहड़े अकाल पुरख का रूप प्रगट होए, उन्हां दा जस सुन के असीं मन लईए, मन विच प्यार कर लईए तो साडे जो अंदर जन्मां जन्मां दी मैल लगी है वो आपे ही धुप जाती है। सानू किसी तीरथ से जाण की लोड़ नहीं। सो एक तो मैं अर्ज करदा, खास करके मैं नौजवानों नूं अर्ज करदा कि इन्ने लैक्चर होए ने, इन्ने दीवान लगे ने, इन्हां सारियां दा फायदा तां है जे आप जी उन्हां नूं सुनो, सुन के असर करो, सुन के वो साखियां याद करो। जे तुसी वो सुनोगे, ध्यान नाल सुनोगे, कोई वजह नहीं कि तुहाडे अंदर इस चीज़ का मान ना आवे, तुहानूं ये चंगा ना लगे, तुहानूं नामधारी होना चंगा ना लगे, तुहानूं हुक्म मनना चंगा ना लगे। तुहाडा मन अपने आप ही चंगा बन जाएगा। सो एक कोशिश करो। मैं हुणे ही पुछ रहा सी, वो सारे ही भैणी साहब दे जिहड़ा यूट्यूब का चैनल है उहदे ते वो सारे ही लैक्चर पाए हुए ने। सो तुसी उत्थों सुन के उस चीज़ का वध तो वध फायदा लो। सतगुरु राम सच्चे पातशाह दे वो वक्रो वखरे रूप ने। सच पातशाह वो सच्ची मुच्ची युग पलटाऊ सतगुरु सी। आपां बसंत की गल करते हैं, बसंत उन्हां नूं पता है जिहड़े इत्थे रहिंदे ने, जिन्हां ने पतझड़ देखी हुंदी है, उन्हां नूं बसंत का पता हुंदा। जिहड़ा कदी पतझड़ नहीं देखदा उन्होंने बसंत का पता नहीं हुंदा। पर मैं समझदा जिहड़ी उदों पतझड़ सी वो अज तो बहुत ज़्यादा सी। उदों पतझड़ काहदी सी? नशियां दी पतझड़ सी। उदों एक दूजे नूं मारन दी पतझड़ सी। जे आपां पिछे जाके देखीए, मैं अगे भी गल कीती है, सिख राज भी इस तरह ही खत्म होया। परिवारां दे जीआं ने एक दूजे नूं मारिया, सिखां नहीं सिखां नूं मारिया। इस तरह ही वो सिख राज खत्म होया सी। वो आपो विच ईरखा की पतझड़ सी, नशियां की पतझड़ सी, हुक्के की पतझड़ सी। वो सिक्खी का बूटा उदों मुरझा चुका सी। जिस तरह जे आपां उस इस पतझड़ की गल करते हैं, जदों सियाल विच कोहरे पैण नाल, ठंड पैण नाल सारा घाह, सारे फुल सड़ जाते हैं, इस तरह उदों सिक्खी का बूटा मुरझा चुका सी। जिसनूं मुड़ हरा भरा किया वो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने किया। उन्हां दे चरनां विच एक बारी सिर झुकाउंदे होए फिर आखीए, धन सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। साध संगत जी, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे मैं ज़्यादा गल नहीं करनी चाहुंदा, क्योंकि तुसी जिन्हां तो सुनिया है उन्हां नूं इतिहास मेरे नालों बहुत ज़्यादा पता है। पर सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे सारे पक्ष ने जिथे उन्हां नाम जपाउण की किरपा की, उत्थे इहो जे साधु पैदा कर दिते
ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੂਕਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੂਕਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੂਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂਕਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ,
ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵੇਚੇ ਵੱਟਾ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਰਖਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਰਖਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਧਰਮ ਲਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਡਏ ਸੀ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਜੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਈਰਖਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨੇਤਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ,
सतगुरु सच्चे पातशाह ने हुक्म किया, जे तुसी सारिਆਂ ने विसाखी सुनी होएगी, जे निर्दोष मरनगे पाप तुहानूं लगेगा। बड़ी इहो ਜਿਹੇ एग्जाम्पल तुहानूं इतिहास विचों नहीं मिलते। इहो ਜਿਹੇ एग्जाम्पल तुहानूं कल डॉक्टर मनजीत सिंह जी गल कर रहे सी, इहो ਜਿਹੇ एग्जाम्पल इतिहास विच नहीं मिलते कि एक दिन विच मेरा ख्याल 58 सिख एक दिन विच तोपां नाल उड़ा दिते गए, क्योंकि बाकी दूसरे दिन शहीद होए ने। एक दिन विच तोपां दे अगे, और तोपां दे अगे आप आके खलोते, किसी ने वो बन के नहीं लियाते, क्योंकि जिन्हां ने वो वेख्या उन्हां ने ये लिखिया कि वो तोप दे अगे इस तरह आउंदे सी। अपने आप वो प्रेम, उन्हां नूं ये चाह सी कि जे असीं शहीद होवांगे, असीं सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे चरनां विच जावांगे। उन्हां सिखां दे असीं अपने आप नूं वारिस कहाउंदे हां। सो साडा जीवन भी इन्ना उच्चा होवे कि असीं सच बोल सकीए, असीं सच बोलण तो डरीए ना, साडे अंदर ईरखा द्वेष ना होवे। सो इस बसंत दा, ये साखियां सुनने दा ये फायदा होवे। कोशिश करांगे कि होर कुछ दिन इस तरह ही चलते रहिए, पर वो फायदा मैं तां समझांगा कि जे तुसी नौजवान बच्चे इस चीज़ नाल जुड़ो। एक मैं अर्ज करनी चाहुंदा कि साडा ये जी करदा है कि बच्चे सिੱਖੀ नाल जुड़े रहन। उन्हां नूं सिੱਖੀ नाल जोड़न वास्ते ही सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने इत्थे शहीद बिशन सिंह मैमोरीयल स्कूल बनाया दिल्ली विच। जिन्हें शहीदां दी आपां गल करदे हां, उन्हां दे पवित्र नाम नाल वो स्कूल बनिया। ते जे तुसी नामधारी भी उत्थे बच्चे ना करो तो फिर बहुत चंगा नहीं लगदा। उत्थे विद्या तो मिलती है, पर विद्या दे नाल तुहानूं अपने धर्म नाल जोड़ के भी रखा जाता है। इस करके वध तो वध अपने बच्चे उस स्कूल विच भेजो। दिल्ली दी संगत, उन्हां दे वड्डे भाग ने जिन्हां ने ये सेवा की, ये मेला किया, ये मेला कराया। उन सच्चे पातशाह किरपा करन, उन्हां नूं सिੱਖੀ दा दान बख्शण, खुशहाली दा दान बख्शण, खुशियां दा दान बख्शण, आपस विच दी प्रेम प्यार बख्शण। जिहड़े लड़कियां दे आनंद कारज होए ने उन्हां वास्ते भी ये अरदास है, उन्हां नूं सिੱਖੀ बख्शण, प्रेम बख्शण। ये अर्ज करदा होया एक बारी फिर उस युग पलटाऊ सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरनां विच सिर झुकाउंदा एक बारी फिर कहना, धन सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। ते जिस पातशाह दी गोद दा असीं आनंद माणिया, जिन्हां ने सानू माँ प्यो वांगू पालिया है, उन्हां दे चरनां विच भी सिर झुकाउंदा है एक बारी कहना, धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह।